Screen కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, ma'am. Okay. Okay. In this class, I am going to discuss standard distributions. Okay, standard distribution. We have two types of distributions. First one is discrete distribution. Second one is continuous distribution. Okay, so discrete distribution and continuous distribution. What is the difference between Bhargav? Madam. Shall I continue? Yes, ma'am. Okay. So already you know the difference between discrete and continuous. Okay. Discrete means finite set of values, whereas continuous means there is no finite count. Okay. So now let us start discrete distributions. Under discrete distributions, the first one is binomial distribution. Okay. So under discrete distributions, we have first one is binomial distribution. Now we are going to discuss binomial distribution. So what is meant by binomial distribution? What is meant by binomial distribution? Binomial distribution. This binomial distribution is based on the concept of Bernoulli trial. What is meant by Bernoulli trial? A trial with only two possible outcomes is called a Bernoulli trial. A trial with only two possible outcomes is called a Bernoulli trial. Okay. So two possible outcomes means only two possible outcomes means the two possible outcomes of a random experiment can be defined as success or failure. This is first way. Second way is defective or non-defective. That means you can the device is defective, then it means that it is not working. If the device is non-defective, means it is working. So we have only two possible outcomes. Okay. So simply next, if you consider an experiment, the outcomes of an experiment are defined as logic 1 and logic 0. This is possible in case of digital circuits. If you consider a circuit or if you consider a digital device, the output of digital device or digital circuit may be logic 1 or 0. So here we have only two possible outcomes. Okay. So binomial distribution is based on the concept of Bernoulli trial. What is meant by Bernoulli trial? Bernoulli trial means a trial which has only two possible outcomes. Only two possible outcomes. Okay, for example, if you write the exam, then you may get succeed or you may lose. You may fail. You may fail the exam. Only two possible outcomes, irrespective of the grades, whatever you may get. Only we have mainly two possible outcomes. First one is success. Second one is failure. Next, if you consider a device, it may be defective or non-defective. Only two possible outcomes. If you consider the outcome of a digital circuit, output of a digital circuit or a digital device, it may be logic 1 or logic 0. So all these examples are based on Bernoulli trial only. Okay. Is it clear? So binomial distribution is based on the concept of Bernoulli trial. So Bernoulli trial can be defined as a trial with only two possible outcomes of an experiment. Okay. So here examples are considered here. If you consider the output of digital circuit
or if you consider the working condition of a device, or if you write the exam, like that, if you consider all these examples, it has only two possible outcomes. Okay, is it clear? So here, let us consider a random experiment. Let us consider a random experiment that may be repeated any number of times. That random experiment may be repeated any number of times. Okay, occurrence of one event in any trial can be considered as success, and non-occurrence of an event is considered as failure. Okay, so the same Bernoulli trial concept is explained with the help of random experiment here. If you consider any random experiment that may be repeated any number of times, if the required event occurs, then it can be considered as success. If the required event is not occurred, it can be considered as failure. Okay, so here occurrence of one event, occurrence of required event can be considered as success. Non-occurrence of an event can be considered as failure. Okay, so here we have only two possible outcomes, success and failure. Okay, is it clear? Next, the same concept is also explained in the third paragraph. All of you see the third paragraph. All of you see this. Here, they have considered n number of independent trials. What is meant by independent trial? What is meant by independent trial? Independent trial means independent trial. The outcome of one trial does not depend on occurrence of another trial. Okay. For example, if you toss a coin 2 times, first time you may get head, second time you may get head or tail. Okay. So occurrence of second event, occurrence of event in the second trial does not depend on the occurrence of event in the first trial. So there is no dependency. Those events are called, those trials are called independent trials. Okay, occurrence of an event in one trial does not depend on occurrence of an event in the previous trial. Okay, those are called independent trials. Okay, here success, we have two outcomes in any trial. First one is success, second one is failure. So here success is represented with the probability P. Then what is the probability associated with failure? Here success is associated with probability P. Then what is the associated probability for failure? 1 minus P, isn't it? Because sum of probabilities is 1 only, na? Okay, so here you can conduct the trials in, you can conduct the trial any number of times. Here they have conducted n number of trials, all are independent. In that trials, success is represented with the probability P, then failure can be represented with the probability 1 minus P. Okay, so by considering this, binomial distribution can be represented with the formula P, capital P suffix capital X of small x is equal to NCX P power X Q power N minus X. Here what is meant by Q? What is meant by Q? What is meant by Q? For example, the probability associated with the success is P. Then what is the probability associated with the failure? 1 minus P. So sum of probabilities is 1 only, na? If you add these two probabilities, you will get 1 only, na? So here it is considered that P plus Q is equal to 1. P plus Q is equal to 1. Then Q becomes 1 minus P. Q is nothing but 1 minus P, which is nothing but probability associated with the failure. Okay. So this is the formula for representing binomial distribution. Px of x is equal to NCX P power X Q power N minus X.
where n is number of independent trials. N represents the number of independent trials. N may be any number. Okay. Here, what is meant by x? X is ranging from 0 to n. X value is varying from 0 to n. For the remaining values of x, the binomial distribution is not defined. The value is 0. Okay. So here, if x is equal to 0, 1, 2, 3, so on up to n, then only the binomial distribution is defined as ncx, p power x, q power n minus x. Whereas for the remaining values of x, the function or binomial distribution is not defined. Actually, p means here px of x, probability mass function. Probability mass function for the binomial distribution. Okay. ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందని. ఇది చేయడానికి కూడా ప్రూఫ్ ఉంటుంది, కానీ మనకు అంత డెప్త్ గా అవసరం లేదు. అందుకని నేను చెప్పట్లేదు, డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా చెప్తున్నాను. ఓకేనా ఏమ్మా? భార్గవ్, మేడం. భార్గవ్, మేడం. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా? ఎస్ మ్యామ్. ప్రాబ్లం ఏం లేదుగా? లేదు మేడం. లాగ్ అవ్వడం కానీ డిస్టర్బెన్స్ కానీ లేదు లేదు లేదు. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి నాకు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. సో హియర్ this is the formula to represent binomial distribution. This is probability mass function. Okay. Proof కూడా మనం చేయొచ్చు ఇది ఎలా వచ్చిందనే దానికి, బట్ అంత డెప్త్ గా అవసరం లేదు. జస్ట్ రైట్ ద ఫార్ములా. ఓకే. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ డౌన్ ద ఫార్ములా and properties, everything in the notebook. Okay. Then you can refer at the time of exams. You can refer easily. Okay. So here, once again, I am repeating what is meant by binomial distribution. This is based on the concept of Bernoulli trial. What is meant by Bernoulli trial? A trial with only two possible outcomes is called Bernoulli trial. Only two possible outcomes means first case, success or failure. Second case, defective or non-defective. Third case, 1 or 0. Fourth case, if you consider the experiment like tossing a coin, you may get head and tail, only two possible outcomes. You may consider that one also. Okay. So a trial with only two possible outcomes is called Bernoulli trial. Okay. For example, if you want to get head after tossing a coin, that is required event. If you get the required event after tossing a coin, that means if you get the head, that is considered as success. But if you get tail, that can be considered as failure. Okay. If you consider the random experiment, that is tossing a coin, you have only two possible outcomes. What are those? Getting head and getting tail. Getting head and getting tail. If you want to get the head, that is required event. Required event is head. Required event is head. So head means here, required event is head. If you toss a coin, you may get head or tail, whatever you may get. If you get head, that is considered as success. But if you get tail, that is considered as failure. Okay. With the help of example, I am explaining this concept. Okay. Next, in the third paragraph, it is mentioned that they have considered n number of independent trials in which the probability associated with success is p and the probability associated with failure is 1 minus p. Then binomial distribution can be described or defined with the formula of probability mass function. Px of x equal to ncx, p power x, q power n minus x, whereas x is ranging from 0, 1, 2, 3, so on up to n. Okay, here this condition or this criteria must be satisfied. P plus q must be equal to 1. Okay, so p plus q is equal to 1 means q becomes 1 minus p. Okay, q becomes 1 minus p.
Now let us calculate mean and variance of binomial distribution. Mean and variance of binomial distribution into find out చేద్దాము. First, mean of binomial distribution. Okay, so what is the formula to find the expectation of a discrete random variable? Here ఎందుకు మనం discrete random variable అంటున్నాము? మనం తీసుకుంది అదే కదా, discrete distributions ఏ కదా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. Binomial distribution comes under the category of discrete distributions, not under the category of continuous distributions. Remember this point. Okay, that's why here you have to consider the formula related to discrete random variable. Okay, so what is the formula to find the expectation of discrete random variable? Here the formula is given here. Expectation of x is equal to sigma x equal to 0 to n x into px of x. What is meant by px of x here? This one, probability mass function. So substitute here, substitute the probability mass function here. Sigma, next step, sigma x equal to 0 to n x into, what is the formula for px of x? Probability mass function, ncx into p power x into q power n minus x. Okay, so this is the second step. What is the next step? What is the formula for NCR? NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. Okay, so NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. That is the formula. Okay, already you learned this formula in mathematics. So here we have NCX. Instead of r, we have x here. Apply the same formula. So next step, what is the next step? Sigma x equal to 0 to n x into n factorial by n minus x factorial into x factorial p power x into q power n minus x. Okay, so NCR formula తెలుసమ్మా మీకు ఆల్రెడీ n factorial by n minus r factorial into r factorial. బట్ r ప్లేస్ లో మనకి ఇక్కడ స్మాల్ x ఉంది, ఉంటే ఏమైంది, సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయడమే. n factorial by n minus x factorial into x factorial. సో అప్లై చేసాం ఫార్ములా. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ p power x into q power n minus x యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేసాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? అగైన్ సిగ్మా x ఈక్వల్ టు 0 to n x ఇంటూ, ఈ ఫార్ములాని వాళ్ళు ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేశారో చూడండి ఒకసారి. మనం ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు చూడండి. n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి అసలు? n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఇంటూ n మైనస్ 3 ఇంటూ n మైనస్ 4 ఇంటూ సో ఆన్ అప్ టు n మైనస్ n. అంతే కదా, సారీ n మైనస్ n మైనస్ 1. అంటే n వాల్యూ అంతా మనకు క్లారిటీ లేదు కదమ్మా, సో ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం మనం. మనకు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు n కి డిఫైన్డ్ వాల్యూ ఇస్తారు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇక్కడ n ఎంతో తెలియదు కదా. n ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఇంటూ n మైనస్ 3 సో ఆన్, ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు? n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ రాస్తున్నాను నేను, కరెక్టేగా? ఓకే, సో n ఫ్యాక్టోరియల్ కి ఈ ఫార్ములా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. ఓకే, దాన్ని నేను ఎలా సింప్లిఫై చేస్తున్నాను? ఈ n యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసాను, ఈ n ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేసాను నెక్స్ట్ స్టెప్ లో. బట్ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, n మైనస్ 1 n మైనస్ 2 n మైనస్ 3 n మైనస్ 4 సో ఆన్ అని. వాటి మొత్తాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ గా రాసుకోవచ్చు. అదే వాళ్ళు ఇక్కడ చేసింది కూడా. ఓకే, n ప్లేస్ లో ఈవెన్ x ఫ్యాక్టోరియల్ కైనా అలాగే రాసుకోవచ్చు. x ఫ్యాక్టోరియల్ ఈక్వల్ టు x ఇంటూ x మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్, అలా అయినా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి,
న్యూమరేటర్ లో ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది, దాన్ని ఎలా రాశారు? ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ రాశారు. డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా రాశారు? సేమ్ ఇదే మెథడ్, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ గా రాసుకున్నారు. ఓకే, సో ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ని ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ రాశారు. మరి అప్పుడు ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఏం రాయొచ్చు? ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయొచ్చు. మరి మిగిలేది ఏంటి? ఇంకా ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ అయిపోయింది, ఎక్స్పాండ్ చేసాం కొంతవరకు. ఓకే, మరి ఇంకా మిగిలేది ఏంటి? మీకు డినామినేటర్ లో ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ మిగులుతుంది. దాన్ని ఎలా రాశారు చూడండి, ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. నేను ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ మిగిలింది మీకు డినామినేటర్ లో. మిగిలితే దాన్ని వాళ్ళు ఎలా రాసుకున్నారు? ఎన్ మైనస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ లో ఇలా రాశారు ఫ్యాక్టోరియల్. ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ ని ఎలా రాశారు చూడండి, బ్రాకెట్ లో టర్మ్స్ చూడండి. ఎన్ మైనస్ 1 మైనస్ ఆఫ్, మళ్ళీ బ్రాకెట్స్ లో ఎక్స్ మైనస్ 1 రాశారు. ఎందుకు ఇలా రాశారు? రెండు సేమే కదా. ఎన్ మైనస్ 1 మైనస్ బ్రాకెట్స్ లో ఎక్స్ మైనస్ 1 రాశారు. చూడండి ఈ రెండు సేమే కదా. బ్రాకెట్స్ లో చూడండి కావాలంటే, ఎన్ మైనస్ 1 మైనస్ పెట్టి మల్టిప్లై చేయండి బ్రాకెట్స్ లోకి, మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, this minus 1 and plus 1 gets cancelled, so you will get n minus x factorial only. So there is no wrong in it, isn't it? So ila kuda raayachchu manam. Okay, simplify cheyadaniki ala raaskunnaramma. Okay, అర్థమైందా? n minus x factorial ని వాళ్ళు ఎలా రాస్తారు? n minus 1 మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అలా రాసుకున్నారు. ఓకే, సో రెండు సేమేనమ్మా. ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ అన్న ఎన్ మైనస్ 1 మైనస్ బ్రాకెట్స్ లో ఎక్స్ మైనస్ 1 బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ హోల్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇలా అన్న ఒకటే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంతవరకు అయిపోయింది. ఇలా ఎందుకు రాసుకున్నారు అసలు? ఎందుకు ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సి వచ్చింది? ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ గా ఎందుకు రాసుకోలేదు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో అంటే, ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ ఉంది, ఈ ఎక్స్ ని డినామినేటర్ లో ఇంకొక ఎక్స్ ని తెప్పించి క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం. ఓకే, సో ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి అని అలా ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నారనమాట. ఓకే, ఎక్స్ ని క్యాన్సిల్ చేశారు చూడండి. డినామినేటర్ లో ఒక ఎక్స్ వచ్చింది, ఆల్రెడీ న్యూమరేటర్ లో ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ ఉంది, ఈ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు. అలా చేయడం కోసం ఎక్స్పాండ్ చేశారు అంతే. ఓకే, సో అది అయిపోయింది ఎక్స్పాన్షన్. నెక్స్ట్ పీ పవర్ ఎక్స్ ఉంది. పీ పవర్ ఎక్స్ ని ఎలా రాశారో చూడండి. పీ పవర్ ఎక్స్ ని ఎలా రాశారో చూడండి. పీ పవర్ ఎక్స్ ని ఎలా రాశారు? పీ పెట్టి మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేశారమ్మా. పీ పవర్ ఎక్స్ ఉంది, పీ పెట్టి మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేశారు. సో అప్పుడు అది ఎలా మారుతుంది? న్యూమరేటర్ లో పీని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకోండి. డినామినేటర్ లో ఉన్న పీ పైకి వెళ్తే ఏమైద్ది? -1, పీ పవర్ -1 అవుద్ది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ పీ పవర్ ఎక్స్ ఉంది, బేసెస్ ఈక్వల్ అయితే పవర్స్ ని యాడ్ చేస్తాం కదా. సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, పీ పవర్ ఎక్స్ ఉంది ఆల్రెడీ, డినామినేటర్ లో ఉన్న పీని పైకి తీసుకురండి, పీ పవర్ -1 అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ పీ అలాగే ఉంచేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్స్ ని యాడ్ చేస్తాం. సో పీ పవర్ ఎక్స్ -1 అవుద్ది అప్పుడు. ఓకే, సో పీ ఇంటూ పీ పవర్ ఎక్స్ -1 గా రాసుకోవచ్చు. దేన్ని? పీ పవర్ ఎక్స్ ని. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మీకు ఇక్కడ ఉంది యాక్చువల్ గా పీ పవర్ ఎక్సే, దాన్ని ఏం చేశారు వాళ్ళు? పీ పెట్టి మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేశారు. న్యూమరేటర్ లో ఉన్న పీని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అలాగే రాసుకున్నాం. ఇక్కడ పీ పవర్ ఎక్స్ ఉంది, దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకున్నాం. డినామినేటర్ లో ఉన్న పీని న్యూమరేటర్ లోకి తీసుకెళ్తే పీ పవర్ -1 అవుతుంది. డినామినేటర్ లో ఉన్న పీని పైకి తీసుకెళ్తే న్యూమరేటర్ కి పీ పవర్ -1 అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ పీ పవర్ ఎక్స్ ఉంది, ఇక్కడ పీ పవర్ -1 వచ్చింది, బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి పవర్స్ ని యాడ్ చేసాం. సో పీ పవర్ ఎక్స్ -1 వచ్చింది.
ఇక్కడ p ఉంది, p ఇంటూ p పవర్ x మైనస్ 1 అలా రాసుకున్నారు దేన్ని, p పవర్ x ని. ఓకే, సో హియర్ p పవర్ x కెన్ బి రిటన్ యాజ్ p ఇంటూ p పవర్ x మైనస్ 1. ఓకే, p పవర్ x కెన్ బి రిటన్ యాజ్ p ఇంటూ p పవర్ x మైనస్ 1 గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ, దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసారు, ఏం మోడిఫై చేయలేదు. ఓకే, అర్థమైందా. ఇక్కడ p పవర్ x ని కూడా ఎందుకు మోడిఫై చేశారు అనేది మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో తెలుస్తుంది. q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అలాగే రాశారు. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇంతవరకు అర్థమైంది కదమ్మా. నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి. నెక్స్ట్ స్టెప్, దిస్ ఈస్ నెక్స్ట్ స్టెప్. మీకు అక్కడ అలా సింప్లిఫై చేయంగా న్యూమరేటర్ లో n p మిగులుతున్నాయి, సో వాటిని బయట రాసుకున్నారు. np అనే వాటిని n p టర్మ్స్ ని బయట రాసుకున్నారు. సిగ్మా లిమిట్స్ చేంజ్ చేశారు చూడండి, సిగ్మా లిమిట్స్ చేంజ్ చేశారు. ఎందుకు చేంజ్ చేశారు? మీరు ఇంక ఇక్కడ x బదులు 0 తీసుకోవడానికి లేదు, ఎందుకంటే n మైనస్ 1 x మైనస్ 1 లోకి మారిపోయింది ఫార్ములా అంతా. n ఫ్యాక్టోరియల్ x ఫ్యాక్టోరియల్ అలా లేదు ఫార్ములా. ఎలా మారిపోయింది? n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ x మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అలా మార్చేసాం కదా ఫార్ములాని. అందుకని సిగ్మా లిమిట్స్ కూడా 1 to n తీసుకోవాలి. ఓకే, 0 to n తీసుకోకూడదు. మనం ఫార్ములాని మార్చాం కదా, ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం కదా, సో అందుకని సిగ్మా లిమిట్ సమ్మేషన్ లిమిట్స్ మార్చారు, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n అని. ఓకే, సో n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై x మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్, n మైనస్ x ఫ్యాక్టోరియల్ అలా రాయొచ్చు అని చెప్పాను. అలాగే n మైనస్ 1 మైనస్ x మైనస్ 1 హోల్ ఫ్యాక్టోరియల్ అలా రాసుకోవచ్చు కదా, ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్రెడీ. ఇంకా మిగిలేది p పవర్ x మైనస్ 1, q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్, ఇవి మిగులుతాయి. ఓకేనా. సో హియర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటో చూడండి. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇక్కడ నేను రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? n మైనస్ 1 c x మైనస్ 1 రాశారు చూడండి. మామూలుగా అయితే అంత ముందు ఏముంది మీకు ఇచ్చినప్పుడు? ncx ఉంది. ncx అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ x ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ x ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ n ప్లేస్ లో n మైనస్ 1 వచ్చేసింది, x ప్లేస్ లోకి x మైనస్ 1 వచ్చేసింది. ఫార్ములాలు కూడా చూడండి, టాలీ చేసుకోండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ n యూ హ్యావ్ n మైనస్ 1, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ x యూ హ్యావ్ x మైనస్ 1. సో యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ దిస్ విత్ n minus 1 c x minus 1. So this is the replacement, n minus 1 c x minus 1. Next you have the remaining terms as p power x minus 1, q power n minus x. Okay, is it clear? So ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ q పవర్ n minus x ఉంది, దాన్ని మళ్ళీ ఏం రాసుకున్నారు? ఏం రాసుకోవచ్చు చెప్పండి? q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్ ఉంది కదా, n మైనస్ ఎక్స్ ని ఏం రాయొచ్చమ్మా? ఈ పవర్ లో ఉన్న n మైనస్ ఎక్స్ ని ఏం రాసుకోవచ్చు? సేమ్ ఇదే కదా, n మైనస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ ఫ్యాక్టోరియల్, అదే కదా రాసుకునేది. సో అలా రాసుకుంటే మొత్తం ఫార్ములా n మైనస్ 1 x మైనస్ 1 లోకి మారిపోయినట్టే. ఓకే, అలా మారిపోతే ఏంటి? బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఫార్ములా ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ. x ఈక్వల్ టు 0 to n అయితే ఏంటి, x ఈక్వల్ టు 1 to n అయితే ఏంటి? 2 ఫార్ములా ఇచ్చారు బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ కి. బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ కి 2 ఫార్ములా ఇచ్చారు. సమ్మేషన్ లిమిట్స్ 0 to n తీసుకున్నప్పుడు, 1 to n తీసుకున్నప్పుడు. ఓకే, సో అలా తీసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ ఇదైతే ఈ కేసు అయితే p ప్లస్ క్యూ హోల్ పవర్ n, ఇక్కడైతే p ప్లస్ క్యూ హోల్ పవర్ n మైనస్ 1.
ఎందుకంటే ఇక్కడ n ప్లేస్ లో n-1 ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో మనకి ఫార్ములా దేంతో మ్యాచ్ అవుద్ది? మనకి ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం ఫార్ములా దేంతో మ్యాచ్ అవుద్ది? దీంతో మ్యాచ్ అవుద్ది చూడండి. సో అప్పుడు మీరు ఏం రాస్తారు? p ప్లస్ క్యూ హోల్ పవర్ n-1 రాస్తారు. p ప్లస్ క్యూ వాల్యూ ఎంత ఇంతకి? మనం స్టార్టింగ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో చెప్పాను p ప్లస్ క్యూ ఎంత. ఇక్కడ కూడా రాశారు చూడండి సిన్స్ అని పెట్టి. p ప్లస్ క్యూ ఈజ్ 1. 1 కి పవర్ లో ఎంత ఉన్న 1 కదా. 1 కి పవర్ లో ఎంత ఉన్న 1 కదా. 1 పవర్ n ఉన్న 1, 1 పవర్ n-1 ఉన్న 1, అంతే కదా. సో p ప్లస్ క్యూ వాల్యూ 1 కాబట్టి p ప్లస్ క్యూ బదులు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. 1 పవర్ n-1 అన్న కూడా 1 కదా. సో ఆన్సర్ 1 అన్నమాట. ఇక్కడ దీని ప్లేస్ లో మీకు 1 వచ్చేసింది. ఆన్సర్ 1 వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇక్కడ 1 వచ్చేసింది. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి మీకు? ఇక్కడ np మిగిలింది. సో ఆన్సర్ ఏంటి? np ఇంటూ 1. ఇంటూ 1 చేసినా పర్లేదు, అదే వస్తుంది, చేయకపోయినా పర్లేదు కదా. సో np ఇంటూ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ np. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ p. దిస్ ఈజ్ ద మీన్ వాల్యూ. మీన్ వాల్యూ. ఓకే, సో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? n ఇంటూ p. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి మీన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x ఎంత వచ్చింది? n ఇంటూ p. ఓకే, ఏమో అర్థమైంది కదా ఇంతవరకు? నెక్స్ట్ వేరియన్స్ స్టార్ట్ చేయనా? ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, నౌ I will start the next calculation, that is variance of binomial distribution. So how can we calculate variance of a binomial distribution? Variance ki formula ఏంటమ్మా? నిన్న చెప్పాను కదా క్లాస్ లో. వేరియన్స్ సిగ్మా x square is equal to expectation of x square minus expectation of x whole square. Okay, expectation of x square minus expectation of x whole square. ఇది వేరియన్స్ కి ఫార్ములా. ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను. ఓకే, సో మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి ఫార్ములా ఉంది కదా ఎన్పి అని. మనం డెరైవ్ చేసుకున్నాం కదా మీన్. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంతో తెలుసు మనకి, కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంతో తెలియదు కదా. అందుకని వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంతో తెలియదు కదా, అందుకని ఫస్ట్ అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వేరియన్స్ వచ్చేస్తుంది ఈజీగా. ఓకే, సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ is equal to, what is the formula? మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కింద ఫార్ములా చెప్పాను కదా నేను, సిగ్మా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 to n ఎక్స్ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అని. బట్ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది అంతే కదా. ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎక్స్ స్క్వేర్ రాయాలి అంతే, ఇంకా మిగతాదేం మారదు. మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి ఫార్ములా చెప్పాను, అక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాస్తాం అంతే. ఓకే ఓకే, డిస్క్రీట్ కేసే కదా ఇది కూడా, డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషనే కదమ్మా బైనామియల్ అంటే. సో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద ఫార్ములా రిలేటెడ్ టు డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఓకే, ఎక్స్పెక్టేషన్ కి ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కేసులో సేమ్ అదే ఫార్ములా కన్సిడర్ చేయాలి. బట్ మనకి ఇందాక ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాసుకోవాలి అంతే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ సేమ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ గా రాశాను. పి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏం రాస్తారు? బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెఫినేషన్ ఉంది కదా, ఎన్సిఎక్స్ పి పవర్ ఎక్స్ క్యూ పవర్ n మైనస్ ఎక్స్ అని. whereas x is ranging from 0 to n, small x values are ranging from 0 to n. Okay, sigma x equal to 0 to n. Okay, next expansions start అయినాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళండి.
sigma x equal to 0 to n. X square remains same. NCX ante NCX n factorial by n minus x factorial into x factorial. NCX means n factorial by n minus x factorial into x factorial. ఈ ఫార్ములా ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, ఇందాక చెప్పాను. రిమైనింగ్ 2 టర్మ్స్ p పవర్ x q పవర్ n minus x యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాస్తారు. ఓకే, NCX means n factorial by n minus x factorial into x factorial. Is it clear? Okay, now see the next step. Step by step క్లియర్ గా చేశానమ్మ మెటీరియల్. మీరు ఒకసారి చూస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడ దీని మొత్తాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేసాను కింద చూడండి. NCX ఫార్ములాని p పవర్ x q పవర్ n minus x all are written as same. బట్ x స్క్వేర్ ని ఏమని మోడిఫై చేశానో చూడండి. x స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ, మనకి స్క్వేర్ ఉంటే కుదరదు సింప్లిఫికేషన్. సో ఆ x స్క్వేర్ అనేది పోవాలి మనకి. సో దానికోసం ఏం చేశాను నేను, x స్క్వేర్ ప్లేస్ లో ఏం రాశాను, ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ లో చూడండి ఒకసారి. x స్క్వేర్ ని ఎలా రాశాను, x ఇంటూ x మైనస్ 1 ప్లస్ x అని రాసుకున్నాను. కరెక్టా కాదా చూడండి. x ఇంటూ x మైనస్ 1 ప్లస్ x, దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. x స్క్వేర్ వస్తుందో రావట్లేదో. x ఇంటూ x స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఇంటూ x ప్లస్ x రిమైనింగ్ ఉంది. ప్లస్ x మైనస్ x క్యాన్సిల్ అయితే మనకు వచ్చేది ఏంటి, x స్క్వేరేగా. అంటే రాసుకోవచ్చు కదా ఇలాగా. ఇదంతా మనం సింప్లిఫికేషన్ కోసం చేస్తాము. ఉన్న స్టెప్ ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా అలాగే ఉంచేస్తే ఏం చేయలేం మనం. ఓకే, ఉన్న స్టెప్ ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే ఉంచేస్తే ఏం చేయలేం మనం. ఓకే, సో అందుకని ఏం చేయాలి మనం, ఎక్స్ స్క్వేర్ ని ఇలా రాసుకోవాలి సింప్లిఫైడ్ మేనర్ లో. ఎందుకు ఇలా 2 టర్మ్స్ గా రాసుకున్నాము, స్ప్లిట్ చేయొచ్చు 2 టర్మ్స్ ని. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 ని ఒక టర్మ్ గా తీసుకోవచ్చు, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఎక్స్ ని ఒక టర్మ్ గా తీసుకొని స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు 2 సమ్మేషన్స్ వస్తాయి మీకు, సింప్లిఫై అయిపోద్ది అందుకని. ఓకే, సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లేస్ లో ఇది రాసుకున్నాం. ఈ స్టెప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళండి. స్ప్లిట్ చేసాం చూడండి. ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ లో మీకు 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టర్మ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1, సెకండ్ టర్మ్ ఎక్స్. సో స్ప్లిట్ చేస్తాను చూడండి, నేను మధ్యలో ప్లస్ పెట్టుకొని స్ప్లిట్ చేస్తాను చూడండి. సిగ్మా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 టు n ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ p పవర్ x ఇంటూ q పవర్ n మైనస్ x. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్. నెక్స్ట్ స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత అది ఫస్ట్ టర్మ్ అయింది. మరి సెకండ్ టర్మ్ ఏమవుద్ది, మధ్యలో ప్లస్ ఉంది కదమ్మా, మధ్యలో ఈ ప్లస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా, ఆ ప్లస్ ని ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఇంకా సెకండ్ టర్మ్ ఏంటి మిగిలింది, ఎక్స్. ఎక్స్ పెట్టి మల్టిప్లై చేయాలి. సిగ్మా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 టు n ఎక్స్ ఇంటూ n factorial by n minus x factorial into x factorial p power x q power n minus x. So here we have got the 2 terms. After splitting this, we have got 2 terms. Okay. So ఇక్కడ 2 terms గా వచ్చేసింది మనకి. సో వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేశారు మళ్ళీ, నెక్స్ట్ స్టెప్, ఈ స్టెప్ చూడండి, ఈ స్టెప్ చూడండి. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1. ఓకే, ఈ n ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా రాయొచ్చు, n ఫ్యాక్టోరియల్ ని ఎలా రాశారు, సీ ద న్యూమరేటర్ n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాశారు. అంతే కదా. యాక్చువల్గా n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఇంటూ n మైనస్ 3 ఇంటూ n మైనస్ 4 అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం కదా. ఇందాక చూపించాను మీకు ఆల్రెడీ నేను. ఓకే, ఇట్స్ బెటర్ టు నోట్ డౌన్ ఆల్ దీస్ డెరివేషన్స్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్. ఓకే, సో నేను ఇందాక చెప్పాను కదా అని ఇందాక స్క్రీన్కి వెళ్ళిపోలేను ప్రతిసారి.
అర్థమైందా? ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా అన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా రిఫర్ చేసేసుకోవాలి మీరు. n ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఇంటూ n మైనస్ 3 ఇంటూ సో ఆన్. ఓకే, సో మనకి n ఫ్యాక్టోరియల్ బదులు ఏం రాశారు ఇక్కడ? n ఇంటూ n మైనస్ 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాశారు. ఇంకా రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్నిటినీ ఎక్కడ వరకు ఎండ్ అవుతాయో తెలియదు కాబట్టి n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకున్నారు. ఓకే, సో n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ గా సింప్లిఫై చేసుకున్నారు అనమాట. ఓకే, అది న్యూమరేటర్. సీ ద డినామినేటర్ పార్ట్. x ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా రాయొచ్చు? x ఇంటూ x మైనస్ 1 ఇంటూ x మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ గా రాశారు. అసలు ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నారు మీకు ఏమైనా అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు x ఇంటూ x మైనస్ 1 ఉంది, అది ఉండకూడదు. దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం ఏం రాస్తున్నారు? ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు ఫ్యాక్టోరియల్ ని. అలా ఎక్స్పాండ్ చేయడం వల్ల ఏమొచ్చింది? డినామినేటర్ లో x ఇంటూ x మైనస్ 1 x మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చింది. x ఇంటూ x మైనస్ 1 x ఇంటూ x మైనస్ 1 x ఇంటూ x మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో క్యాన్సిల్ అయిపోతే మీకు ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. అందుకోసం చేస్తున్నారు అంతే. మనకు ఒక ఫైనట్ ఫార్ములా రావాలి కదా, ఫైనల్ గా ఈజీ మెథడ్ లో రావాలి కదా. మీరు ఇక్కడ x ఇంటూ x మైనస్ 1 ని క్యాన్సిల్ చేయకుండా అలాగే ఉంచుకుంటే ఏం ఉపయోగం లేదు కదా, ఆ స్టెప్ అలాగే ఉండిపోద్ది. అందుకని ఏం చేస్తున్నారంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు. సేమ్ మీన్ చేసేటప్పుడు ఎలా చెప్పానో సేమ్ అదే చేశారు. ఓకే, సో హియర్ x ఇంటూ x మైనస్ 1 x ఇంటూ x మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ గా రాసుకుంటే డినామినేటర్ లో x ఇంటూ x మైనస్ 1 x ఇంటూ x మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది సింప్లిఫికేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో డినామినేటర్ లో x ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏంటి? n మైనస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్, అది మిగిలింది. n మైనస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ని ఈ స్టెప్ లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాస్తారు. ఈ స్టెప్ లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాశారు. కావాలంటే మీరు ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు n మైనస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్. నేను పైన రౌండ్ ఆఫ్ చేశాను చూడండి. n మైనస్ ఎక్స్ అంటే n మైనస్ 1 మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ 1 గా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు మీకు అది ఇంకా సింప్లిఫై అవ్వట్లేదు, అది ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ స్టెప్ లో యూజ్ చేసింది అదేలే, మీకు సింప్లిఫికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలమ్మా. ఓకే, సో ఇదంతా అయిపోయింది. ఇదంతా ఒక పార్ట్. నెక్స్ట్ ఏం చేశారు చూడండి. p పవర్ x ఉంది యాక్చువల్గా ఇక్కడ. దీన్ని ఏం చేశారు? p పవర్ x ఉంది, దీన్ని ఏం చేశారు ఇక్కడ? ఎవరైనా చెప్తారా? ఎవరైనా ఒకళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండమ్మా. ఇక్కడ p పవర్ x ఉంది. ఇందాక ఏం చేసాం? మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఇంటూ p డివైడెడ్ బై p చేసాం. అంటే మల్టిప్లికేషన్ విత్ p అండ్ డివైడింగ్ విత్ p చేసాం కదా. మరి ఇక్కడ ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఇక్కడ సేమ్ అదే చేయకూడదు. ఇక్కడ ఏం చేశారో చెప్పండి. p పవర్ x ని నెక్స్ట్ స్టెప్ లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాయలేదు చూడండి. p పవర్ x ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాయలేదు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో. ఎలా రాశారు? ఏం పెట్టి మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేశారు? Multiply and divide with p square. మా p స్క్వేర్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ p స్క్వేర్. వెరీ గుడ్. మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ p స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమైంది? న్యూమరేటర్ లో ఉన్న p స్క్వేర్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ న్యూమరేటర్ లో p పవర్ x ఉంది. డినామినేటర్ లో ఉన్న p స్క్వేర్ ని న్యూమరేటర్ కి తీసుకెళ్తే p పవర్ -2 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఈ రెండిటికి బేసెస్ ఈక్వల్ ఉంటే పవర్స్, దీనికి కూడా బేస్ ఈక్వలే కానీ చేయకూడదు. చేస్తే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోదు, మీనింగ్లెస్ ఇంక మనం చేసిన దానికి. ఓకే, సో p పవర్ x ఇంటూ p పవర్ -2 ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఎలా? బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్స్ ని యాడ్ చేస్తాం అంతే. సో p పవర్ x -2 గా మారిపోతుంది. p స్క్వేర్ ఇంటూ p పవర్ x -2 అవుతుంది. అదే రాశారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో. ఓకేనా? మీకు ఇక్కడ కూడా p ఉంది కదా బేసు, దీని పవర్ కూడా యాడ్ చేస్తామంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. +2 -2
మనం ఇంక చేసిందంతా వేస్ట్ అయిపోద్ది కదా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేశారు, p పవర్ x ని ఎలా రాసుకున్నారు, p స్క్వేర్ ఇంటూ p పవర్ x మైనస్ 2 గా రాసుకున్నారు. ఓకే, q పవర్ n మైనస్ x ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకున్నారు. ఓకేనా, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో అయిపోయింది, ఇది ఫస్ట్ టర్మ్, ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయిందమ్మా. ఇంతవరకు ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. సెకండ్ పార్ట్ చూడండి, సెకండ్ పార్ట్ నేను రాసుకున్నారు చూడండి. అసలు సెకండ్ పార్ట్ ఏముంది పైన, సిగ్మా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 to n x ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ p పవర్ x ఇంటూ q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్. ఈ ఫార్ములా మొత్తాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, ఇది మనకు తెలిసిన ఫార్ములానే. ఇదేంటి, ఏం ఫార్ములా ఇది, మీనే కదా. నేను ఆల్రెడీ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, మీకు ఈ క్లాస్ లోనే చెప్పాను కదా ఇందాక, అదొకసారి రిఫర్ చేయండి. ఈ ఫార్ములా దేనికి ఫార్ములా, మీన్ కి ఫార్ములా. సో మీన్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్, మీన్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాసేయచ్చు అనమాట సెకండ్ పార్ట్ ని. ఓకే, ఫస్ట్ పార్ట్ నేమో సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వచ్చాము, సెకండ్ పార్ట్ ని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ తో రీప్లేస్ చేసేయచ్చు. ఎందుకంటే అది మీనే కదా, మీన్ కి ఫార్ములానే కదా ఇది నేను టిక్ చేసింది. సో అందుకని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ తో రీప్లేస్ చేశారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి, లాస్ట్ స్టెప్, ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసాం. లాస్ట్ స్టెప్ చూడమ్మా, లాస్ట్ స్టెప్ లో నేను అండర్లైన్ చేసింది చూడండి. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో ఫ్యాక్టోరియల్ కాకుండా మిగిలినవి ఉంటాయి చూడండి. n ఇంటూ n మైనస్ 1 విడిగా ఉంది, p పవర్ 2 విడిగా ఉంది. సో వాటిని బయట రాసేసాం చూడండి ఇక్కడ, n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ p స్క్వేర్. సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ సమ్మేషన్. why should we change the limits of summation? According to the formula we have to change. ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకంటే n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ లోకి వచ్చేసింది ఫార్ములా, n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బై x మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n మైనస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ లోకి వచ్చేసింది. ఆఖరికి p పవర్ కూడా x మైనస్ 2నే ఉంది. సో అలాంటప్పుడు మీరు అకార్డింగ్ టు ద ఫార్ములా యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ సమ్మేషన్, దట్ ఈస్ x ఈజ్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 2 to n. x is ranging from 2 to n. Is it clear? Okay, so n into n minus 1 into p square ని బయట రాసేసారు, ఎందుకంటే అవి కాన్స్టెంట్స్ కాబట్టి మనకి సమ్మేషన్ మీద ఏం డిపెండ్ అవ్వవు అవి. ఓకే, సో సిగ్మా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 to n, సారీ, సిగ్మా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 to n, రిమైనింగ్ వన్ ని రాసేసుకోవాలి. n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ మిగిలింది న్యూమరేటర్ లో ఇది మిగిలింది n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్, అది రాసేయాలి. డినామినేటర్ లో x మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ n మైనస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ మిగిలింది, అవి యాస్టీస్ గా రాసేసాం. p స్క్వేర్ ని ఆల్రెడీ బయటికి పంపించేసాం, p పవర్ x మైనస్ 2 మిగిలింది, అది రాసాము. q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్ రాసాము. అది ఫస్ట్ పార్ట్, ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్, మీన్. సో అది వదిలేండి. ఓకే, అది యాస్టీస్ గా రాసి, అర్థమైంది కదా. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుద్దో చెప్పండి, ఈ స్టెప్ చూడండి అందరూ, లాస్ట్ స్టెప్ n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ p స్క్వేర్. ఇక్కడ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ పెట్టాను నేను చూడండి. ఈ పార్ట్ వరకు ఎంత, ఈ పార్ట్ వరకు ఎంతమ్మా, మీకు ఇక్కడ నేను బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఫార్ములా ఇచ్చాను చూడండి. ఇందాక మనకి n మైనస్ 1 c x మైనస్ 1 లో ఉంది ఫార్ములా, ఇప్పుడు n మైనస్ 2 c x మైనస్ 2 లోకి వచ్చింది ఫార్ములా, ఇంటూ p పవర్ x మైనస్ 2 q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్ ని ఎలా రాయొచ్చు, n మైనస్ 2 మైనస్ x మైనస్ 2 అలా రాసుకోవచ్చు కదా. సో అలా రాస్తే మనకి n మైనస్ 2 x మైనస్ 2 లోకి మారిపోయింది ఫార్ములా అంతా. సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత, ఇక్కడ నేను బ్రేసెస్ లో ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్ ఏమవుద్దమ్మా, p ప్లస్ q హోల్ పవర్ ఎంత
ఎన్నా n-1 n-2 ప్లీజ్ రెస్పాండ్. నేను అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్ ఏమవుద్ది? n హోల్ పవర్ p ప్లస్ q హోల్ పవర్ n-2 అవుద్ది. ఎందుకంటే మన సమ్మేషన్ లిమిట్స్ 2 to n. ఫార్ములా మొత్తం n-2 x-2 లోకి మారిపోయింది. సో p ప్లస్ q కి పవర్ లో n-2 వస్తుంది. ఎనీహౌ p ప్లస్ q వాల్యూ ఎంత అసలు? 1 కదా. p ప్లస్ q ఈజ్ 1 కదా, పైన చెప్పాను. సో p ప్లస్ q ఈజ్ 1 పవర్ n-2. 1 కి పవర్ లో ఎంత ఉన్నా సరే 1 ఆన్సర్. అందుకే ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో 1 రాసేసాడు సింపుల్ గా. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్ వాల్యూ ఎంత? 1. సో 1 అని రాసేసాడు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో. ప్లస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది చాలా ఈజీ అమ్మా. ఇవి జస్ట్ మీకున్న బేసిక్ నాలెడ్జ్, మ్యాథమెటిక్స్ మీద మీకున్న బేసిక్ నాలెడ్జ్ తో సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇవి. ఓకే, ఇందులో ట్విస్ట్లు కానీ ఏం లేవు. మీకు మ్యాథమెటిక్స్ ఫార్ములా తెలియాలి, అన్నీ తెలియాలి. ఇంటిగ్రేషన్స్, డిఫరెన్షియేషన్స్, సమ్మేషన్స్, ప్రాబబిలిటీ ఫార్ములా, పర్మిటేషన్స్, కాంబినేషన్స్, అన్ని ఫార్ములా తెలియాలి. తెలిస్తే మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ అంత ఈజీ ఇంకొకటి ఉండదు. ఓకే, అంతా మ్యాథమెటిక్స్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ, చాలా తక్కువ ఉంటుంది థియరీ. ఎనీహౌ నెక్స్ట్ ఏం చేశాడో చూడండి. ఈ స్టెప్ ఒకసారి చూడండి. పైన ఏముంది మనకి? n × n-1 × p² ప్లస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది. ఎక్స్పాండ్ చేయండి. n × n-1 × p² ఏమైద్దమ్మా? n × n-1 × p² ఏమవుతుంది? మల్టిప్లై చేయండి. ముందు బ్రాకెట్స్ లోది మల్టిప్లై చేయండి. బ్రాకెట్ లోకి పంపించేసేయండి అమ్మా. n × n n² మైనస్ n × 1 n × p². సో మళ్ళీ p² పెట్టి మల్టిప్లై చేసేయండి టర్మ్స్ ని. n² p² మైనస్ np². n² p² మైనస్ n × p², np². ఓకే, ప్లస్ ఇంకేముంది? ప్లస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంతో మనం ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసాం. ఎంత? np కదా. సో సేమ్ np సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇమ్మా అంతే కదా. n² p² మైనస్ np² మల్టిప్లై చేయంగా వచ్చింది. ప్లస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే np సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇది దేనికి ఫార్ములా? ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x² కి ఫార్ములా. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? మనకు కావాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి? మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? వేరియన్సే కదా, వేరియన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ వేరియన్స్? వేరియన్స్ సిగ్మా x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x² మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x² ఎంత వచ్చింది? నేను ఇక్కడ రౌండ్ ఆఫ్ చేసి టిక్ కొట్టాను చూడండి. అదే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x² మొత్తం ఎంతో చెప్పండి? n² p² మైనస్ np² ప్లస్ n × p. ఓకే, ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x² మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x హోల్ స్క్వేర్ అంటే np హోల్ స్క్వేర్. అంతే కదమ్మా. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x హోల్ స్క్వేర్ కదా. వేరియన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x² అంటే మీకు వచ్చింది సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. n² p² మైనస్ np² ప్లస్ np. ఇంకా ఇది ఉంది కదా మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x హోల్ స్క్వేర్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x అంటే np హోల్ స్క్వేర్. సో సాల్వ్ చేయండి. ఏం క్యాన్సిల్ అవుతాయి చెప్పగలరా? ఇక్కడ np హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటమ్మా? లాస్ట్ టర్మ్ n² p² కదా. n² p² కి ఒక చోట ప్లస్ ఉంది, ఒక చోట మైనస్ ఉంది. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా, అవునా కాదా? yes madam. n² p² కి ఒక చోట పాజిటివ్ సైన్ ఉంది, నెక్స్ట్ టర్మ్ లో నెగటివ్ సైన్ ఉంది.
So both will get cancel each other. Okay. సో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏంటో చూడండి. ఇంకా మిగిలిన ఏవైతే ఉన్నదో అదే వేరియన్స్. రిమైనింగ్ ఏంటి చెప్పండి. ఎన్పి మిగిలింది మైనస్ ఎన్పి స్క్వేర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎన్పి మైనస్ ఎన్పి స్క్వేర్ మిగిలింది. ఈ రెండిట్లోంచి ఏమైనా కామన్ తీయొచ్చా? ఎన్పి కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ పి. ఎన్పి కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ పి మిగిలింది. ఎన్పి కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ పి, అంతేగా? సో ఎన్పి కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ పి వస్తుంది. 1 మైనస్ పిని ఏం రాయొచ్చు మనం? ఎన్పి కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ పి వచ్చింది కదా, 1 మైనస్ పిని ఏం రాయొచ్చు? క్యూ, అంతే కదా? ఎందుకని 1 మైనస్ పి క్యూ ఎందుకైంది? ప్లస్ క్యూ ఈక్వల్ టు 1 కదా. పి ప్లస్ క్యూ ఈక్వల్ టు 1 కదమ్మా. పి ప్లస్ క్యూ 1 అయినప్పుడు క్యూ ఏమైంది? 1 మైనస్ పిఏ కదా. సో 1 మైనస్ పి ప్లేస్ లో క్యూ రాయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వేరియన్స్. ఓకే ఎమ్మా, స్టెప్ బై స్టెప్ ఒకసారి చూసుకోండి. నేను ఇవాళ ఈవినింగ్ లోపు మెటీరియల్ షేర్ చేస్తాను. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కాల్ చేసి అడగండి. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? చాలా ఈజీ ఇవి, సింపుల్. అసలు మన కామన్ సెన్స్ తో చేయొచ్చు ఇవి. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ అన్ని అలాగే ఉంటాయి. మీకు ఒకటి అర్థమైతే రిమైనింగ్వి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మీన్కి ఫార్ములా ఎన్పి వచ్చింది, వేరియన్స్ కి ఫార్ములా ఎన్పిక్యూ వచ్చింది. ఓకే, బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి మీన్ వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, మీన్ అంటే ఎన్పి వచ్చింది, వేరియన్స్ అంటే ఎన్పిక్యూ వచ్చింది. రిమెంబర్ దీస్ టూ ఫార్ములా ఆల్సో. ఓకే, is it clear? So in this space it is mentioned that variance of x equal to npq. Variance of x equal to npq. Variance of x equal to npq వచ్చింది. నెక్స్ట్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి అప్లికేషన్స్ ఏంటో ఇక్కడ ఇచ్చారు. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి అప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు? సిగ్నల్ డిటెక్షన్, ఓన్లీ 2 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్న గేమ్స్ కానీ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానీ. సో ఇవన్నీ కూడా బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ I will explain Poisson distribution. Okay, so all of you once practice the binomial distribution. Tomorrow I think we have no class. On Thursday's class I will explain Poisson distribution. Okay, in the same way we can find the mean and variance of Poisson distribution also. Okay, attendance తీసుకున్నారు కదమ్మా, you may leave the class.